Good morning, students. Now we are going to see the supplementary reader, Unit 3, The Hour of Truth by Percival Wilde. Now let us see about the author, Percival Wilde. He was born in the year 1887. Was an American author and a playwright. He wrote novels, short stories, and one-act plays. He also authored a textbook on the theater arts native to New York City. Wilde graduated from Columbia University in 1906 and worked for a time as a banker. He began writing plays in 1912. Wilde's plays were especially popular in the Little Theatre movement. Percival Wilde chose to portray the values of life in his plays, throwing light on the specific trait of an individual. His one act play, The Hour of Truth, is a testimony to his craftsmanship, where the three classical unities of time, place, and action are observed. The climax of the play develops rapidly and ends with a pleasant surprise. So, in this story, The Hour of Truth, Percival Wilde has portrayed the values of life, throwing light on specific trait of an individual. ஒரு தனி மனிதனுடைய அவனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவரோட ஒன் ஆக்ட் பிளேஸில் நிறையவே அவர் எடுத்து காமிச்சிருக்கார். அதுலேயே பர்டிகுலராக த ஆர் ஆஃப் ட்ரூத் இட் இஸ் அ ப்ரூஃப் டு இஸ் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப், அவருடைய அந்த எழுதுகிற திறமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. Where the three classical unities of time, place and action are observed. ஸோ எந்த நேரத்தில் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் ரொம்ப கிளியராக இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லியிருக்கார். Here is a play which describes a situation where the honesty and uprightness of a protagonist is put to a crucial test. He is compelled by his family members to compromise on his ethical principles. Let's find out how he is saved from the crisis. So let us see the character first. Character is Robert Baldwin, secretary to Mr. John Gresham, Martha Roberts' wife, John Gresham Baldwin, Robert's son, Evie, Robert's daughter, Mr. Marshall, the president of Third National Bank, another bank, and Mr. John Gresham, the president of the bank. So, before we go into the topic, let me first give the summary of the story so that you could better understand what is the story, how is it spun, and what is going to be the climax and everything. So, money is the root cause of all the evil. You people all know that money is the root cause of all evil. So, இந்த உலகத்தில் பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராபபே இருக்குது. The play The Hour of Truth by Percival Wilde makes a psychological study of human mind that sways with its greed for money. It is very difficult task for common man to walk in the path of righteousness when there is criticism all around. ஸோ ஒரு மனிதன் தனி மனிதனாக அவன் முடிவெடுக்கணும், எல்லா நேரமும் ஹானஸ்டி அவன் பொட்ரே பண்ணணும் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன் அரவுண்ட் ஹிம், especially அவனோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். The play portrays the battle between the wise and the virtue and brings hope into humanity with the victory of virtue. ஸோ உண்மை ஜெயிக்குமா அல்லது ஈவில் தாட்ஸ் ஜெயிக்குமா அப்படிங்கும்போது அந்த மனிதன் ஒரு ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சூழலில் மாட்டி தவிக்கிறான். ஸோ அதே தான் நம்மளோட ஹீரோ ஆர் த ப்ரோட்டகானிஸ்ட் பால்வின் என்ன பண்ணுறார் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் மிஸ்டர் ராபர்ட் பால்வின், த செக்ரட்டரி ஆஃப் அ பவர்ஃபுல் பேங்க் president, Mr. John Gresham, is caught in a critical situation. Mr. Gresham has misappropriated the funds of his depositors. The Gresham president என்ன பண்ணுறாருனா, he has misappropriated, அதாவது எடுத்து அதை ஈவில் இல்லீகலாக யூஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ he has misappropriated the funds of his depositors. அவர் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து misappropriate பண்ணிட்டார் and has been imprisoned. Baldwin has to testify against him as he is the only evidence for the case. And அவருக்கு சாட்சி சொல்ல போகிறவர் யாருன்னா Baldwin. They had been thick friends for over 30 years and Baldwin had even named his son after him. Baldwinum Greshamum ரொம்ப thick friends and even
அவரோட சன்னுக்கு வந்து ஜான் கிரசாமோட பேரே வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்தளவுக்கு த்ரிக் ஃப்ரெண்ட்ஸு. Gresham begs Baldwin to say, "I don't remember," at the court to get him out of the prison and offers a bribe of $100,000. Baldwin was a respectable and virtuous person, refuses and returns home. So this is the introduction part, and what happens, how does his family pressurize him, and how are the turn of events in the story, and what is going to be the conclusion. That is what we are going to see in the slides that we are going to see now. It is rather a hot and sultry Sunday afternoon, and the sun overhead and the baked clay under the foot are merciless. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப சன் வந்து இட் வாஸ் வெரி ஹாட் அண்ட் ஆஸ் சச் த டே வாஸ் வெரி சல்ட்ரி. அப்படின்னா என்ன, ரொம்ப வெக்கையாக இருந்தது. ஸோ தாங்க முடியல ஹீட்டு. அண்ட் ஆஸ் சச் அந்த கிரவுண்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்தது. இன் த டிஸ்டன்ஸ் லோவரிங் கிளவுட்ஸ் கிவ் ப்ராமிஸ் ஆஃப் கம்மிங் ரிலீஃப். ஸோ தூரத்தில் பார்த்தோம்னா க்ளவுட்ஸ் நல்லா மேகோட்டமாக இருந்தது, மழை வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருக்கிற ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். அண்ட் அட் த பார்லர் விண்டோ ஆஃப் அ ட்ரிம் லிட்டில் காட்டேஜ் the Baldwin family is anxiously awaiting the return of its head. ஸோ இது ஆக்சுவலாக இந்த பிளேயோட செட்டப் எங்கன்னா அவங்களோட பார்லருங்கிறது த லிவிங் ரூம் ஆர் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூமு, அதில் வந்து விசிட்டர்ஸ்லாம் வருவாங்க இல்லையா, அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய ரூமை தான் பார்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ரூமில் எல்லோரும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. யாருக்குன்னா அந்த ஃபேமிலியோட ஹெட் யார்? ராபர்ட் பால்வின். ஸோ அவருக்காண்டி எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவரோட ஒய்ஃப், சன், டாட்டர், எவ்ரி ஒன். ஜான் பால்வின்ஸ் சன், an average young man of 27. ஸோ ஜான் வந்து ராபர்ட் பால்வினுடைய சன்னு. he is aged 27. is smoking a pipe as philosophically as if this day were no whit more momentous than any other. So this is going to be a special day அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈகராக வந்து he is a little nervous and he is smoking a pipe. But Martha, his mother, has made little progress in his last half hour, and Evie, Baldwin's daughter, takes no pains to conceal her nervousness. எல்லோரும் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்காங்க, ஆன்ஷியஸாக வந்து அவருடைய ரிட்டர்னுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. There is a tense pause. So it seems as if none of them likes to break the silence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ அந்த இடத்த வந்து சீக்ரெட், அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத யாருமே வந்து தே ஆர் நாட் ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் தேர். பிரேக் த சைலன்ஸ் அப்படின்னா மேக் ஒன் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு அர்த்தம். பட் இங்கே யாருமே ரெடியாக இல்லை அந்த கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண, பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஆர் நர்வஸ். For the 10th time in 10 minutes, Evie goes to the window and looks along the sultry road. ஸோ ஈவிக்கு ஒரு ரொம்ப நர்வஸ்னஸ்ஸு, பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஏ லிட்டில் யங். அதனால் என்ன பண்ணுற, 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே 10 தடவை அந்த விண்டோக்கும் ரூம்குள்ளரையும் வந்து பார்த்துட்டு போகிறா, அப்பா வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The scene at Baldwin's house. The scene is beginning now. Martha, it's time he was home. Evie, yes, mother. Martha, I do hope he hasn't forgotten his umbrella. He has such a habit of leaving it behind him. Evie, yes, mother. Martha, it might rain. Don't you think so, Evie? Mother. So, mother, Mrs. Baldwin turns slowly. What does Mr. Gresham want with him? Has he done anything wrong? Sorry. So, Martha and Evie, they are talking, and it is time that your father returns home. அப்படின்னு சொல்லி ஈவி கிட்ட சொல்கிறாங்க. அண்ட் எஸ் ஐ சப்போஸ் ஹி ரிட்டர்ன்ஸ் குவிக்லி. அவருக்கு இந்த ஹேபிட்டு, அதாவது அம்ப்ரலா எங்கே போனாலும் மறந்து வச்சுட்டு வருது, அதனால தான் லீவு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு போல். அண்ட் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை விட்டுட்டு போயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பால்வின் என்ன சொல்கிறாங்க, மிஸ்டர் கிரசாம் எதுக்கு இவரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு? ஹேஸ் ஹி காட் எனிதிங், ஹஸ் ஹி டன் எனிதிங் ராங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க. ஸோ மார்த்தா பாருங்கள், ப்ரௌட்லி யோர் ஃபாதர் நோ ஈவி. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் மேலே ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்காங்க, அவர் தப்பே செய்ய மாட்டாங்கன்னு ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்கிறாங்க. யோர் ஃபாதர் அவராக தப்பு செய்வார்? கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் வை டிட் மிஸ்டர் கிரசாம் சென்ட் ஃபார் ஹிம்? ஸோ ஏன் அப்புறம் கிரசாம் வந்து அவரை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி டாட்டர் கேட்குறாங்க. He wanted to talk to him. What about? Mr. Gresham has been arrested.
They are going to try him tomorrow. What can he want with father? So they are going to try him tomorrow அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவரை நாளைக்கு ப்ரிசன்ட்லேருந்து அவரை கோர்ட்டு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ வாட் டஸ் ஹீ வாண்ட்? அவர் வந்து ஒரு மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன் பண்ணியிருக்காரு, டெபாசிட்டர்ஸோட அமௌண்ட்டெல்லாம் எடுத்து, அதுக்காண்டி அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாளைக்கு அவரை கோர்ட்டில் சரண்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் டஸ் ஹீ ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி ஈவி கேட்குறான். யுவர் ஃபாதர் வில் ஹாவ் டு கிவ் எவிடன்ஸ். ஸோ உங்கள் ஃபாதர் தான் அதுக்கு சாட்சி சொல்லணும். யுவர் டேட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தா சொல்கிறாங்க. But he is going to give evidence against Mr. Gresham. Why should Mr. Gresham want to see him? அவருக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல போகிறார். அப்போ ஏன் வந்து அவரை போய் டேடை எதுக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா ஈவி. I don't know, Evie. You know, your father doesn't say much about his business affairs. I didn't know there was anything wrong with the bank until I saw it in the papers. Your father wouldn't tell me to draw my money out. He thought it wasn't loyal to Mr. Gresham. I did it on my own accord against his wishes when I suspected. ஸோ மார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு தெரியாது அவர் எதுக்காண்டி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. அண்ட் எப்போவுமே அவர் வந்து எந்த அஃபிஷியல் மேட்டர்ஸையும் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதும் இல்லை. ஸோ இந்த பேங்க் விஷயமே எனக்கு தெரியாது, அவர் சொல்லவும் கிடையாது. அண்ட் நான் பேப்பர்ஸில் ரீட் பண்ண பிறகு தான் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் ஐ ஆல்சோ withdraw my money only by reading the newspapers. And your father didn't confess anything. அட்மிட் பண்ணவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஈவி வந்து, do you think that father had anything to do with so she does not like to say it. இதுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு டவுட். With the wrecking of the bank, you know him better than that, Evie. ஸோ இந்த அதாவது இந்த பேங்க் திவாலானதுலையே அவருக்கு சம்மந்தமாக அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, உனக்கே தெரியும் அவரை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தா சொல்கிறாங்க. பட் did he not know what was going on? Evie, I don't believe your father ever did a wrong thing in his life. Not if he knew it was wrong. He found out by accident. Found out what Mr. Gresham was doing. ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சார்? அவருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. அண்ட் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கார். அண்ட் அங்கே இருக்கிறத பற்றியும் அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. யதார்த்தமாக அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார். How do you know that? I don't know it. I suspected something he said. You see, Evie, he can't have done anything wrong. They haven't indicted him. ஸோ அவர் மேலே யாருமே தவறு சொல்லலை. ஸோ அவரை வந்து யாரும் பழி சொல்லவும் கிடையாது. இன்டிக்டட் அப்படின்னா மேக்கிங் ஹிம் பிளேம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ஐ சஸ்பெக்ட், எனக்கு டவுட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தா சொல்கிறாங்க. நோ, தே டிடன்ட் இன்டிக்ட் ஹிம் பிகாஸ் தே வாண்ட் ஹிம் டு டெஸ்டிஃபை அகெயின்ஸ்ட் மிஸ்டர் கிரசாம். தட்ஸ் லிட்டில் கன்சலேஷன் மதர். ஸோ யாரும் அவரை வந்து சொல்லலை, பட் இருந்தாலும் அவருக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லணும். தட்ஸ் அ லிட்டில் கன்சலேஷன் மதர் அப்படின்னு சொல்லி ஈவி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜான் என்டர்ஸ். இப்போ அவரோட சன் வந்து உள்ள வரார். ஸோ ஜான், லுக் ஹியர் மதர், வாட் டஸ் கிரசாம் வாண்ட் வித் த கவர்னர்? ஸோ கிரசாம் ஏன் டேடை வந்து கவர்னருங்கிறது இங்கே யாருன்னா மிஸ்டர் ராபர்ட் பால்வின். ஸோ ஏன் அவர் வந்து கூப்பிடணும்? பிரசிடெண்ட் வந்து எதுக்கு கவர்னரை கூப்பிட்டு பேசணும்? ஹீ டசன்ட் ஹாவ் எனி திங் டு டூ வித் டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் பீன் ஆஸ்கிங் தட். ஐ டோன்ட் நோ ஜான். டிடன்ட் யூ ஆஸ்க் ஹிம்? எஸ், ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம். ஹீ டிடன்ட் சே ஜான். I don't think he knew himself. So I was talking to the assistant cashier yesterday, Donovan. So இந்த டோனவன்கிற கேரக்டர் நான் சொல்லலை. டோனவன்கிறது அசிஸ்டன்ட் கேஷியர், ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் த பேங்க் வேர் பால்வின் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்பாவை ஏன் கூப்பிடணும், டேடை ஏன் கூப்பிடணும்? அவர் கவர்னர் அண்ட் பிரசிடெண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் வை வாட் இஸ் த ஒர்க் தட் ஹி ஹஸ் காட் வித் டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஜானும் ஆர்கியூ பண்ணுறான். அண்ட் மதர் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் எனக்கு வந்து டோனவன் தான் வந்து சொன்னார். ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு த அசிஸ்டன்ட் கேஷியர் எஸ்டர்டே. அவர் தான் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Yes, Donovan. I saw him up at the athletic club. He said that nobody had any idea that there was anything wrong until the crash came. ஸோ யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறத டோனவனும் சொன்னார் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறேன். டோனவன் had been there 8 years. He thought he was taken care of for the rest of his life.
He had got married on the strength of it. And then one morning there was a sign up on the door. It was like a bolt out of a clear sky. That is, a bolt out of a clear sky is an idiom. ஸோ என்ன அப்படின்னா, a sudden unexpected event, எதிர்பாராத ஒரு சோகமான முடிவு. என்ன இவருன்னா, டோனவன் வந்து எதை நம்பி மேரேஜ் பண்ணியிருக்காரு, 8 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறாரு, மேரேஜ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் த ஒர்க் ஆஃப் த பேங்க், ஒர்க் இன் த பேங்க். ஸோ இதுவும் இப்போ க்ராஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹி வாஸ் இன் அ வெரி critical position. So let's understand better. After Mr. Graham's arrest, Evie and Martha get the news that Donovan, another employee of the bank, has also lost his job. அவருக்கும் வேலை போயிடுச்சுங்கிறத தெரிய வருது டோனவன் மூலியமா. And father, he says the governor must have known. ஸோ எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கவர்னருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும், எப்படி அது எல்லாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்குறாங்க. He will swear nobody else did. You see, father was closer to Graham than anyone else. That puts him in a nice position, doesn't it? ஸோ ஜான்க்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, கிரஹாமும் ராபர்ட் பால்வினும் ரொம்ப க்ளோஸு ஃபார் நியர்லி 30 years. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கிராஷ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், அது எப்படி அவர் தெரியலன்னு சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லி ஜான் கொஸ்டின் பண்ணுறான். What do you mean by John? Father is the only witness against John Graham and me named after him, John Graham Baldwin, at your service. So father is the only witness against John Graham, and எனக்கு வந்து அவர் பேரை வச்சுருக்கீங்க, ஜான் கிரஹாம் பால்வின், at your service. And எப்படி தான் இந்த பேரை இது பண்ணிங்க? Your father will do his duty, John, no matter what comes of it. ஸோ அவர் பார்த்துப்பார். ஸோ அதுலேருந்து என்ன கான்சிக்வன்ஸ்னாலும் அவர் மீட் பண்ணுவார். I know it and I'm not sure, but what is right? They look at him inquiringly. There's John Graham, grown rich in 20 years, and the governor pegging along as his secretary at $60 a week. ஸோ $60 a week தான் இவருக்கு வந்து சேலரி. யாருக்கு? ராபர்ட் பால்வினுக்கு. ஸோ அவர் தான் நல்லா வளர்ந்துருக்காரு, 20 இயர்ஸில் நல்லா ரிச் மேனாக வளர்ந்துருக்காரு. பட் இவருக்கு வந்து வீக்லி வந்து $60 மட்டும்தான் பே கொடுக்குறாரு. அண்ட் ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் பிஹைண்ட் டூயிங் ஆல் ஹிஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி. யுவர் ஃபாதர் நெவர் கம்ப்ளைண்ட். இதை வந்து அவரே குறை சொன்னது கிடையாதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நோ, தட்ஸ் ஜஸ்ட் த பிட்டி ஆஃப் இட். அதுதான் பெரிய ஒரு வருத்தமே இங்கே. அவர் கம்ப்ளைண்டே பண்ண மாட்டார், எவ்வளோ சம்பளம் கம்மியாக கொடுத்தாலும் அதை வாங்கிப்பார். He didn't complain. Well, he will have his chance tomorrow. He will go on the stand, and when he is through, they will put John Graham where he won't be able to hurt anybody for a while. Wasn't satisfied with underpaying his employees, had to rob his depositors, serves him jolly well right. ஸோ ஜானுக்கு வந்து கோபம் வேறு இருக்குது அந்த சைடில் ஜான் கிரஹாம் பற்றி. ஏன்னா ஒரு பிரசிடெண்ட் பப்ளிக்கோட டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணியிருக்கான். அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ நாட் பேயிங் அதர் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராப்பர்லி. ஸோ இதுக்கெல்லாம் அவன் டிசர்வ்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய டாக் இருக்குது. தேர் இஸ் த கிளிக் ஆஃப் அ latchkey அவுட் சைட். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. மார்த்தா, ஈவி அண்ட் ஜான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த latchkey, அதாவது தாழ்பால், சரியா, அது வந்து சத்தம் கேட்குது. ஈவி மேக்ஸ் ஃபார் த டோர். ஸோ உடனே ஈவி வந்து ரொம்ப ஈகராக யாருன்னு பார்க்க போகிறாங்க. பிகாஸ் they are all waiting for Robert Baldwin. So let's see what happens in the next video.